أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم. اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بجھ گئی جس کے آگے سبھی
مشعل شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھواں بن گیا آب حیات، جس کے تلووں کا دھواں بن گیا آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 10ویں شب ہے۔ بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں 12 روزہ تربیت کے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ ہو، ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، تو نگاہ نیچی کیے، خوب توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے،
وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو دو زانو یعنی التحیات پڑھنے والی نماز میں جو پوزیشن ہے اس طرح نہیں بیٹھے تو علم دین کی تعظیم کے لیے اس طرح بیٹھ جائیے۔ جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیے، پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے تو پھر دو زانو بیٹھ جائیے۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بنیت سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقۂ دورہ برانیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، قفل مدینہ وغیرہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا، غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، طبی، سماجی اور معاشرتی اور دینی مشورے مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے دوں گا، وقتاً فوقتاً مسکراؤں گا، وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کہہ کر درود اور توبہ کی دعوت دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہدائے کربلا، اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، سیدنا امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین، ہم سب کے عزیز و اقربا، خصوصاً 25 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، بالخصوص علی التخصیص جنہوں نے اپنے آپ کو
दाऊद इस्लामी के लिए जिंदगी भर पेश कर दिया हुआ, यानी वक्फ मदीना। 12 माह सफर करने वाले, हर माह 3 दिन बिलखुसूस सफर करने वाले, रोजाना फिक्र मदीना के जरिए मदनी इनामात का रिसाला पुर करके हर मदनी माह जमा करवाने वाले, और वालियाँ, मदनी बुरका पहनने वालियाँ। आमीन बजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खुसूसन तमाम ट्रांसपोर्टरों के लिए, जिसमें बस ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रैफिक पुलिस, ट्रेन, हवाई जहाज के पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, और इस इदारे से जितने भी मुताल्लिकीन होते हैं उनका मदनी मुज़ाकरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल है। हज़रत साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम सिग्नल बंद होने की वजह से गाड़ी रोकते हैं तो दाएं बाएं से ट्रैफिक नहीं आती और कोई पुलिस वाला भी नहीं होता। हमारे पीछे जो ट्रैफिक होता है वो मुसलसल हारन बजाकर मजबूर करता है कि सिग्नल तोड़कर गाड़ी चलाऊं और रास्ता दूं। इस सूरत में क्या किया जाए? सिग्नल ना तोड़ा जाए, हॉर्न बजाने दिया जाए, बर्दाश्त कर लें। एक 2 मिनट की तो बात होती है। अगर वो लड़ता है आपसे तो आप मत लड़ें। तो लड़ाई ताली दुआ से बचती है। वो अगर शोर मचाता है, गाली देता है, तो आप चुपचाप हो जाए और हाथ बांध ले इसके आगे कि माफ़ी मांगता है, हम लड़ना नहीं चाहता, तो इंशाअल्लाह वो आपका जान छोड़ देगा। अगर आप जवाबी कार्रवाई करोगे तो झगड़ा होगा ना। आप जवाबी कार्रवाई नहीं, वो ज़्यादा गालियाँ ही देते हैं इसमें। वो मुंह बिगाड़ते हैं, मुंह फुलाते हैं करके वो थोड़ा वो बोलते हैं, तो आप बस बर्दाश्त करो, सब्र करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आपको सवाब मिलेगा सब्र करने का। सिग्नल तोड़ने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। हाँ, रात के उस हिस्से में कि जब वो जो बाज़ जगह इशारिये जो होते हैं, ये सिग्नल, इसमें वो यूँ स्पार्किंग होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि देख कर चलाओ। तो अब ये कि अब कोई गुजर गया, रोड साफ है, तो ये सिग्नल तोड़ना नहीं कहलाएगा। अब तो इजाज़त ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से है। मेरा ये सवाल है कि आया जो पैसेंजर के पास किराया नहीं होता, शरन हमारे लिए उसके लिए क्या हुक्म है कि एक बंदे के पास पैसेंजर के पास किराया नहीं है, हमें क्या करना चाहिए उस सूरत में? गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतानियत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सूद के खिलाफ जंग जारी रहेगी, रिश्वत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अब ये तो आपके सेठ ने क्या कानून दिया आपको, इस पर ही फैसला होगा। ट्रांसपोर्टर ने, क्योंकि आप तो सर्विस है, आप तो बगैर किराए के किसी को बिठा नहीं सकते। तो अगर आपको सेठ ने इजाजत नहीं दी है तो पैसेंजर से आपने टिकट मांगी और उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका हल यही है कि पैसेंजर वहां से उतर जाए। आप अपनी मर्जी से तो उसको सफर नहीं करवा सकते ना उसकी गाड़ी में, क्योंकि आप तो मुलाजिम है। समझ में यही आता है जवाब, है ना, कि उसको उतार दिया जाए। अगर आपको ज्यादा रहम आता है तो फिर ठीक है, अपने पल्ले से उसका किराया अदा कर दें, सवाब मिलेगा आपको। अच्छा, ये खोपरा बेचते हैं, टाफियां बेचते हैं, भीख मांगते हैं, ये किराया नहीं देते। एक स्टाफ से चढ़ते हैं, दूसरे स्टाफ पे उतरते हैं, इनसे ना कोई किराया मांगता है ना ये किराया देते हैं। ये गालिबन उर्फ है। इस पर उर्फ की वजह से इसकी इजाजत हो जाएगी कि इनको ना छेड़े। हमारे पाकिस्तान में इसका उर्फ है, कम फासले पर उर्फ। एक स्टाफ, वो इनकी भी रेंज होती है कि एक स्टाफ पे ये बैठेंगे, दूसरे स्टाफ पे उतर जाते होंगे, फिर वापसी में उसी स्टाफ वाली गाड़ी पे आते होंगे। तो यूं ये आमद और रफ्त करते हैं। और तो ये इस पे है उर्फ। वैसे जब ये बेच रहा है तो बस अब बेच रहा है, ये टिकट नहीं देगा, इसका ये इसके बाद टिकट है, ये तो थाल उठाया हुआ है। ट्रांसपोर्टरों को भी पता होता होगा इसका कि
کہ وہ ڈرائیور کو اس کا مکلف نہیں کرے گا. ڈرائیور تو لڑائی ہوگی پھر اس سے, تو مانیں گے نہیں. آپ کو نابینا چڑھ گیا اور بابا بابا کر کے سوال کر رہا ہے, پبلک ڈرائیور سے لڑے گی, پھر تم نابینا پہ رحم نہیں کرتا ہے, پیسہ مانگتا ہے اس سے. تو شاید اس کی وجہ سے عرف بن گیا ہے. پاپا یہ الحمدللہ عز و جل کئی اسلامی بھائیوں کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لنگر رسائل کے حوالے سے بھی اس طرح کی ترکیب بناتے ہیں اور سیل کرتے ہیں وہ مختلف گاڑیوں میں جا کر, تاکہ جو مسافرین جو ہیں وہ اس کا دوران سفر مطالعہ بھی کرتے ہیں اور اس کی برکتیں پاتے ہیں. ماشاء اللہ. انیس اب رسالہ بیچتا بھی گیا اور اپنی منزل کو بھی جا رہا تو اس کو تو کرایہ دینا پڑے گا. البتہ رسالے لوگ بیچتے ہیں, اس میں کتابیں بھی بیچتے ہیں. تو اب یہ کہ اگر یہ واقعی بیچ رہا ہے کتابیں اور ایک اسٹاف تک ہے اس کا تو عرف میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے کرنا ہی سفر ہے اور سارا ہی سفر اور بیچنے کا اسٹائل کر کے اپنا کرایہ بچائے گا تو اس کو اجازت کیسے ملے گی؟ اس میں روٹ وائز بھی ہوتا ہے. بعض بڑی بس والے تو اجازت دے دیتے ہیں, چھوٹی بس والے بالکل الاؤ نہیں کرتے. اچھا, ایک اسٹاپ بھی نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے, جگہ ہی نہیں ہوتی چھوٹی بسوں میں. اچھا, ہاں منی بس میں. ہاں تو جہاں عرف نہیں ہے جس گاڑی میں, تو اس میں تو ایک اسٹاپ یا آدھا اسٹاپ بھی نہیں سفر کرے گا, اس کا تو کرایہ اس کو دینا ہی ہوگا. تو اس میں عام طور پہ چڑھتے بھی نہیں ہیں. جو جھک کر منی میں جا رہے ہیں تو اس میں بیچ نہیں پاتے نا. اس میں بڑی بس میں ہوتا ہے, ٹرینوں میں ہوتا ہے. اور ٹرینوں میں کیا یہ بیچنے والے بھی نقلی چیزیں بیچتے ہیں, پرمٹ ہوتی ہے ان کے پاس. اچھا, کرایہ کا مسئلہ ہی نہیں, ہوتی پرمٹ ہے ان کے پاس. ٹرینوں کے پرمٹ بنے ہوتے ہیں, پرمٹ والا ہی جائے گا, اس کی فیس ہوتی ہے. اچھا, عام آدمی نہیں جا سکتا. اب یار یہاں پتہ نہیں, ہمارا پرمٹ کا قانون ہوگا. جو غیر قانونی کرے وہ پھر مجرم ہے. اور چیزیں بھی ایسی بیچتے ٹرینوں میں, تو ٹھنڈی بوتل بھی گیا اور شربت ہوتا رنگ برنگی گھر کا بنا ہوا عموماً. یہ دھوکہ آ گیا, الگ گناہ. اگر بغیر پرمٹ کے بیچا تو چڑھا تو وہ بھی گناہ, اور وہ بیچا شربت کوئی ڈرنک کے نام سے, فلاں ڈرنک ہے, یہ بوتلیں تو مل ہی جاتی ہیں بازار سے, تو یہ دوسرا گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا یہ عرب عالم دین جو ہمارے تربیتی اجتماع میں شامل ہیں, یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالكم سيدنا؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وعلى كل حال. سيدنا قيادة السيارات وغيرها في حالة النعاس الشديد أو في حالة التعب إلى حد الإرهاق, ألا يعد ذلك بابا من أبواب الانتحار؟ جزاكم الله خيرا. آمین. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ معتصم یہ سوال کر رہے ہیں جو ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے تربیت اجتماع میں آئے ہوئے ہیں. اس سوال یہ کر رہے ہیں کہ انتہائی شدید تھکن اور بہت زیادہ جب نیند سے جھٹکے آ رہے ہوں, ایسی حالت میں گاڑی چلانا کیا خودکشی کے ابواب میں سے کوئی باب ہے؟ کیا اس کو ہم خودکشی میں شمار کریں گے یا نہیں, کہ اس حالت میں حادثات ہو جاتے ہوں تو؟ حسب طبیعت. جیسے بعض ڈرائیور دیکھیں کہ نیند چڑھتی ہے نا, یہ عرب ممالک میں حرمین طیبین مدینہ شریف جاتے ہوئے تو مسواک منہ میں رکھتے ہیں, اور وہ واقعی یعنی کہ ہوتے بہت ان کی حالت عجیب ہوتی ہے, لیکن یہ پہنچا دیتے ہیں مدینے. تو مسواک چباتے رہتے ہیں, پھراتے رہتے ہیں, پھر پانی بوتل سے نکالتے ہیں, پھر منہ پہ ڈالتے ہیں. کوئی نیند اڑا کر یہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ جو اس طرح کی نیند میں گاڑی چلانے پر قادر ہے اس کا حکم ظاہر الگ ہوگا, لیکن انسب یہی ہے کہ وہ اس سے بچے اور فکس وقت پر گاڑی چلائے, کیونکہ خطرے کا ایک پہلو اس میں موجود ضرور ہے, خطرہ تو ہے اس میں بھی. اور باقی یہ کہ بعض تو بالکل نیند برداشت نہیں کر سکتے, وہ تو مار ہی دیں گے چلاتے چلاتے. ٹرک ڈرائیور مشہور ہے ٹرک ڈرائیوروں کے بارے میں کہ جب یہ ہائی وے پر چلاتے ہیں تو یہ سو جاتے ہیں. آئے دن ٹرک بھی تو الٹے پڑے ہوتے ہیں. کلینر اوپر بیٹھا ہوتا ہے
वो सोते सोते वो जमीन पर गिर पड़ता है, वो बेचारा टूट फूट जाता है या दम तोड़ जाता है। ये भी वाकयात होते हैं हमारे यहाँ। तो क्लीनर का ऊपर बैठना ये भी खतरे से खाली नहीं है, रिस्की है। अगरचे वो सामान की हिफाजत के लिए बैठता हो, वो है तो रिस्की। उसका कोई ऐसा कैबिन होना चाहिए या उसकी ऐसी बंधन होने चाहिए कि जिससे वो गिरे नहीं। अब बंधन हो तब भी उस सर टकराने का, हाईवे पर तो अंदेशा नहीं होता। हाईवे पर जो भी आते हैं ना बाप, तो वो बहुत ऊंचे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये रिस्की तो है। ये बाहर मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं है? बाहर मुल्कों में हिफाजत का अंदाज मजबूत होता है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो भूसा उड़ रहा है और रेती गिर रही है, वहां के गटर का पानी जो होता है ना, गटर का पानी उठाने निकालने के जो ट्रक होते हैं ना, ये हमारे पीने के पानी से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत होते हैं। 100 गुना मैंने देखे, इसलिए बोलता हूँ ना। वो तो लिखा होता तो पता चलता है कि ये गटर का पानी निकालता है, गंदा पानी। इतना खूबसूरत ट्रक और सर रंग रोगन किया हुआ होता है उस पर। और हमारे यहाँ के ट्रक जो पानी पीने का पानी सप्लाई करते हैं, ऐसे रफ और जंग आलूद होते हैं कि आदमी को पानी पीने का दिल भी ना करे। और गिरता रहता है पानी, सारे रोड पर वो छिड़काव करता चला जाता है। तो इसलिए वो वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता। वहाँ बारिश से बचाने के लिए वो इन चीज़ों को ढांक देते। और वहाँ डाकुओं का, चोरों का ये आमतौर पर सिलसिला नहीं होता कि वो इस तरह छीन लें, बोरी खींच लें और फाड़ कर कुछ गिरा लें चीज़ें। ऐसा वहाँ नहीं होता आमतौर पे। हमारे यहाँ तो बस वही मैंने कहा ना, सबकी बुनियादी वही रिश्वत की वजह से ये लाकानूनियत बहुत है हमारे यहाँ। तो इस तरह हादसे भी बहुत हैं। जैसे आपने जंग आलूद गाड़ियाँ कहीं और वो पानी का छिड़काव जैसा आपने कहा, बाबा हमारे यहाँ मेरा अपना ज़हन है, शायद दुनिया भर का ये कानून है। एक डिपार्टमेंट है व्हीकल्स, उसमें ये जो गाड़ियाँ होती हैं इसके मुतालिक फिटनेस डिपार्टमेंट, शायद ये जो ट्रांसपोर्टर होंगे ना ये मेरी तायद करेंगे। एक फिटनेस डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। उसका काम ये होता है कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, इन तमाम गाड़ियों की एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट होती है। ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट ये दुनिया भर में होती है। अगर ये गाड़ी उस फिटनेस सर्टिफिकेट, ये पूरे फॉर्म होता है कि ये भी ओके, 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 तब जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और दीगर इसका प्रोसीजर होता है। अब फिटनेस सर्टिफिकेट तो मिल ही जाती है फिटनेस ना, फिर हाँ वो सब घर जब बीमार आदमी को सेहतमंद की सर्टिफिकेट मिल जाती है डॉक्टरों की तरफ से कि वो सही है या नहीं है, वो बात की बात है। सर्टिफिकेट तो फिटनेस सर्टिफिकेट या बंदे की हो या गाड़ी की हो मिल रही है। तो ये सारा निज़ाम जो है ना बाबा, ये जो आपने जो बहुत बुनियादी बात जो बार बार आप जो फरमा रहे हैं, ये बार बार कहने वाली बात है, रिश्वत। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर उसी की मिले जो गाड़ी फिटनेस वाली है, क्योंकि ये ऑयल धुआं जो छोड़ती है गाड़ियाँ, अल्लाह अकबर, अरे बाप रे बाप, जो धुआं छोड़ती है ये 100 काला बादल ही निकल रहा होता है इससे। तो ये भी सब मतलब क्या, ये सब ऐसे ही अनफिट है, ये चला हुआ है। गाड़ियों की आवाज आ रही होती है। बल्कि पता चला ये पिछले दिनों कोई बहुत बड़े बड़े हादसे हुए जिनमें एक इलाकों के कई बच्चे इंतकाल कर गए। वो गाड़ियां उलट गई और बसें उलट गई, पता नहीं क्या क्या सुनना है। नए जो हादसा हुए हैं इसकी बड़ी वजह हमारे मुल्क में तो ये है कि जो CNG सिलेंडर्स हैं, ये CNG सिलेंडर्स अब बसों में लगने शुरू हो गए और जिसकी फिटनेस नहीं मौजूद। अब वो क्वालिटी वाइज CNG सिलेंडर नहीं है, तो अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ये चलते फिरते बम बन चुके हैं। वो बसेस, वो कोचेज़, वो सुजुकियाँ, वो स्कूल की बसेस जिसमें बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उसमें ये इन्होंने CNG सिलेंडर्स वो लगा दिए हैं कि जो फिटनेस सर्टिफिकेटेड नहीं है, यानी वो इस मयार के नहीं हैं और किसी भी वक्त फट सकते हैं। और जब वो फटता है तो जिस तरह बम फटता है, इस तरह पूरी गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं। और गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर ऐसे कई हादसात हुए हैं जिसमें सैकड़ों बच्चे और नौजवान और सवारी जो है वो इस वजह से हलाक हुए हैं। ये भी सिर्फ यही वजह है कि इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो CNG के जो सिलेंडर्स हैं वो सर्टिफाइड नहीं है। बापा ये नींद पर जो बात हो रही थी, ये भी अरब आलिम दीन यही फरमा रहे थे कि अरब ममालिक में, जैसे अरब इमारात से भी जो मदीने शरीफ और अरब शरीफ गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ ये मामूल है कि वो डबल 12 घंटे ड्राइव करते हैं। और अक्सर हादसात जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती और आंख लग जाती है। UK के इस्लाम में मौजूद है, यहाँ पर इनका भी बहुत बड़ा वक्त जो है वो हाईवे पर गुजरता है। अमेरिका वाले भी बहुत लंबी लंबी ड्राइव्स करते हैं। तो वो नाजरीन जो खुद भी ड्राइवर हैं, उनके लिए बापा आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे कि अगर नींद आ रही है तो उस हालत में क्या किया जाए? नींद आ रही हो तो गाड़ी साइड पे रखी, जहां भी रखने की इजाजत हो, और सो ले आदमी।
یہ ڈرائیور ہوتے ہیں، یہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بھی اگر یہ لمبے ہو جاتے ہیں نا تو یہ فریش ہو جاتے ہیں. جی بابا. تو بغیر آرام کے گاڑی نہیں چلانی چاہیے. اپنی جان بھی خطرے میں، پیسنجروں کی جانیں بھی خطرے میں، پھر جس سے ٹکرائے گا ان بیچاروں کی جانیں بھی خطرے میں. تو اس لیے وہ نیند کی حالت میں ڈرائیو تو کرنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ نیند اڑانے کے لیے پاپا گانے بجاتے ہیں کہ چلیں گانے چلتے رہیں گے تو نیند اڑ جائے گی. پھر بھی نیند آ جاتی ہوگی. گانے لاکھ لگاؤ نا، اس کی سریلی آواز میں نیند آ جاتی ہوگی. اور گناہ الگ، یہ میوزیکل گانے، نعتیں چلانی چاہیے، نعت شریف ہے، تلاوت ہے. تو پھر بھی نیند چڑھی ہو تو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے. سب کی جانوں سے کھیلنا نہیں چاہیے، سب کو احتیاط کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرؤف شاکر ہے. میں پاکستان کا ایک عام سا شہری ہوں. تو میں حضرت صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم لوگ بسوں میں، ویگنوں میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو بسوں میں ٹیپ ریکارڈر چل رہی ہوتی ہے. وہ اس میں اتنے فحش گانے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے میں بھی سنتے ہوئے شرم آتی ہے. تو ہم وہ اپنے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ وہ گانے سننے پہ مجبور ہوتے ہیں. اگر ہم ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ خدا را اس کو بند کر دو تو وہ یعنی نشے میں ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ان کی لینگویج اتنی خراب ہوتی ہے، وہ بہت بدتمیزی سے بیہیو کرتے ہیں. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں حضرت صاحب سے کہ خدا کے لیے ان کو کوئی پیغام دیں، ان کو دین کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ لوگ اپنے مذہب پہ چلے، لوگوں سے اچھا سلوک کرے. دعا کی گزارش ہے میرے لیے اور تمام مخلوق کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سب پہ اپنی رحمت نازل کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. پیارے بابا جان، سرگودا ٹرک اڈے میں میرا ہوٹل ہے. ادھر ڈرائیور حضرات میرے پاس کھانا کھاتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ادھر فلمیں اور گانے چلاؤ. میں مدنی چینل چلاتا ہوں. وہ میرے پاس کھانا نہیں کھاتے، وہ بولتے ہیں کہ ادھر فلمیں اور گانے چلاؤ. اس کے بارے میں مجھے کوئی رہنمائی فرمائیں. یہ اپنے بس میں تو عام طور پہ گانے چلاتے ہیں، لیکن ان کو اس کا نیمر بدل دینا چاہیے. جو سمجھدار اس طرح بھائی ہوتے ہیں نا، ہم بھی پہلے سفر کرتے تھے تو نعتوں کی کیسٹیں، بیان کی کیسٹیں ساتھ رکھے آدمی، اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ آپ یہ ذرا اس کے بجائے یہ چلا دیں، اس میں نعت شریف ہے یا اس میں بیان ہے، واعظ ہے، تو یہ مان جاتے. عموماً یعنی کہ اگر کوئی محبت سے ان کو نرمی سے کہے نا تو مان جاتے. اب اگر ان کے ساتھ اگر اڑی سے بات کریں گے نا تو پھر ان جیسا برا کوئی نہیں ہوتا. اڑی سے بات نہ کی جائے، ریکویسٹ کی جائے وہ نرم لہجے میں کہ ہم اللہ رسول کا ذکر سننا چاہتے ہیں، یہ ہم کو نہیں سننا ہے، یہ گناہ ہے، گانا بج رہا ہے. جو اس طرح اس کو محبت سے اگر دیا جائے تو کئی بار ہے کہ یہ چلا دیتے. بلکہ بعض اسلامی بھائی تو ایسے ہیں کہ جو یہی کام کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں بس میں، وہ تھوڑا وقت نکالتے ہیں باقاعدہ اور بس میں بیٹھیں گے اور ڈرائیور کو سمجھائیں گے، وہ اپنا بیان خود بھی سنیں گے، پیسنجروں کو بھی سنائیں گے. پھر اس کو ترکیب لیں گے کہ تم ہم کو گانے کا کیسٹ دے دو، ہم تم کو یہ دیتے ہیں. تو اس کی گانے کی کیسٹ لے لیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، پھر گانے کی کیسٹ پر یہ بیان بھروا لیتے ہیں، ڈب کروا لیتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں. بابا فلمیں بھی چلاتے ہیں وہ مووی، اس کا حل اپنے ویڈیو وی سی ڈی. سبحان اللہ. تو یہ بیانات کی وی سی ڈی ایک سے ایک ہے ماشاء اللہ. تو یہ وی سی ڈی بھی ساتھ رکھیں کہ وہ اس کو ریکویسٹ کریں کہ یہ ہم کو یہ سننا ہے. تو نرمی سے کہیں نا تو آخر یہ بھی انسان ہوتے، جانور نہیں ہوتے. اڑی کریں گے تو پھر ان سے پہنچنا مشکل ہے.
पापा ये मगर तो बाज अब ज़्यादा क्या 5 उंगलियां सही नहीं है, बाज मानते नहीं होंगे। अब इसमें सब्र के सिवा क्या चाह रहा है? तो जो नहीं मानते या जो मानते भी हैं लेकिन चलाते गाने हैं, इन सबकी खिदमत में अर्ज है कि ये गाने चलाना जो है ना, म्यूजिकल गाने जो आप चलाते हैं, ये गुनाह है। ढोल बजता है, इसमें बाजा बजता है, बंसरी बजती है, ये म्यूजिक सुनाना गुनाह है। तो इससे आप मेहरबानी करके तौबा कर लें और इससे बाज हैं। बाज ड्राइवर या कंडक्टर ये जवाब देते हैं कि हम क्या करें, हमको पैसेंजर बोलते हैं। हालांकि इनके पैसेंजर तब्दील होते रहते हैं। अगर वो इक्का दुक्का बोलता भी है तो यार ये पैसेंजर है, तो खान साहब हम भी तो पैसेंजर है, आज हमारी मान लो। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी मान लो और ये सुनाओ हमको नात शरीफ और बस हमेशा के लिए हमारी मान लो। बस नात शरीफ सुनाया करो, बयान सुनाया करो, तुमको सवाब मिलेगा। इस तरह समझाओगे तो ये मान जाते हैं। खासकर जो पठान होते हैं ना, ये मेरा हुस्न नज़र है, ये जल्दी मान जाते हैं। ये इनमें क्योंकि इनके यहाँ मस्जिदें भरी हुई होती हैं, ये नमाज ज्यादा पढ़ते हैं। आप पठान ड्राइवर है, उसको बोलो कि खान साहब हमको नमाज पढ़नी है, ये आपको बस रोक देगा। इंशाअल्लाह आप इसमें उम्मीद है कि कामयाबी होगी। तो एक मैं पठान नहीं हूँ, मैं पठान होता तो ऐसी बात ना करता कि कोई बोलेगा अपने कौम को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो मेमन कौम से हूँ, पठानों से ना पंजाबियों से अपना कोई यूँ खानदानी कोई मतलब मामला नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छा करते हैं उसको अच्छा बोलने में क्या हर्ज है? अच्छी बात है। जो कौम अच्छा करती है उसको अच्छा हम बोलेंगे तो वो इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छा करेगी। तो अगर कोई नमाज पढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं कि माशाअल्लाह ये लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें मैंने क्या बुराई की? ये कौमियत या तासुब तो कब होता है? जब मेरी कौम के होते ही है। फिर भी तासुब ना होता कि भाई जो अच्छा करते हैं अच्छा कहना चाहिए उनको। अब हमारे मेहमान हैं, उनमें गुनाह बहुत हैं, जो गुनाह करते हैं हम इनकी भी मैं कभी खबर लेता हूँ। लेकिन एक बात इनमें है कि वो सखावत बहुत करते हैं मेमन लोग। खैरात, सखावत, चंदा, डोनेशन, इनमें आप बहुत ज्यादा पाएंगे। मेमन तो कंजूस मशहूर है। नहीं, गलत है। मेमन मक्के के चोर मशहूर थे, हैं नहीं। पहले हम छोटे थे तो बोलते थे मेमन मक्के का चोर, लेकिन अभी तक पल्ले नहीं पड़ा कि क्यों बोलते थे ऐसा। किसी ने उड़ाई होगी तासुब की वजह से। मेमन कंजूस, इतने कंजूस नहीं होते। ये इनकी सखावतें मशहूर हैं। बाज खर्चा करने वाले इनमें नामवर लोग हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े इदारे कायम किए। आप देखो, बाबुल मदीना की सबसे बड़ी मस्जिद जो कुछ अरसे तक थी वो मेमन मस्जिद है। बोल्टन मार्केट पर उसका नाम मेमन मस्जिद है। इससे ज्यादा बड़े रकबे की मस्जिद वो आलमगीर मस्जिद है गालिबन लांडी में, ये बहुत बाद में बनी है। तो उसको किसी एक फर्द ने बनाया या नहीं बनाया, ये मेमनों ने बनाई है मेमन मस्जिद। एक मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन की, ये भी नुमाया मस्जिद है। एक गाड़ी खाते की मेमन मस्जिद। ये 3 मस्जिदें बाबुल मदीना की, एक मेमन मस्जिद सिद्दीकाबाद गुलिस्तान मुस्तफ़ा। ये चारों बड़ी बड़ी मस्जिदें मेमन के नाम से। और हों तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कोलंबो में मेमन मस्जिद, कोलंबो में मेमन हनफी मेमन मॉस्क, वो वहाँ तो मैंने 2 महीने इमामत की है। मैं जब 79 में गया था, वो भी मेमन मस्जिद। तो ये मेमन सखावत के कामों में आगे हैं। ये दूसरी कौमें जो उसको तस्लीम करती हैं। तो जो अच्छा काम करते हैं ये अच्छा है, बुरा करते हैं बुरा है, इसमें क्या है? लेकिन मेमनों में दूसरी बुराइयां बहुत हैं। गलत रस्म और रवाज इनमें बहुत, तलाक़ें इनके यहाँ औरतों को बहुत दी जाती हैं। खासकर एक बिरादरी है बांटवा मेमन, इसमें बहुत तलाक़ें होती हैं। ये गलत करते हैं कि इस तरह वो घर के घर उजाड़ देते हैं। ये लोग बात बात में लड़ाई करके तलाक देकर घर पे बिठा देते हैं उसको। तो ये नहीं करना चाहिए था इनको। तो जो गलत है वो गलत है। गलत रवाज, रस्म रवाज इतने कि शादी पर एक क्या कई करोड़ रुपए बाद लोग खर्च कर डालते हैं, इतने उल्टे सीधे खर्चे करते हैं। ये गुनाह। जो नाजायज खर्चा करते हैं, जायज खर्चा भी करोड़ का हो सकता है। जैसे किसी ने करोड़ रुपए नहीं 12 करोड़ रुपए मेहर दे दिया, जायज है। मेहर की कोई वो इसकी लिमिट नहीं है। जो नाजायज खर्चे बहुत करते हैं, डंडिया रास करते हैं, ढोल बजाते हैं इसमें शादियों में, मेमनों में, ये हैं मतलब थोड़े
थोड़े क्या काफ़ी गुनाह है इनमें भी। तो अल्लाह ताला इनको भी, हमको भी, सबको भी। तो इस तरह पठानों में भी बहुत सारे गुनाह हैं, हर कौम में गुनाह भी है और नेकियां भी हैं। तो जो मुसलमान है, बहरहाल इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान भाई भाई है, कौन सी भी बोली बोलता है तो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, दूसरा ये कि ये गाने बजाने में लोगों को तकलीफ भी होती है। बाज़ औक़ात इतना कान फाड़ आवाज़ पर ये गाने बजाते हैं कि जिससे पैसेंजर आपस में बात भी नहीं कर सकते और इनको बहुत कोफ्त होती है, परेशानी होती है। यानी कि जो एक तो ना जो शौक से सुनता है, अब उसका अपनी जगह पर है। बाज़ औक़ात आदमी को सुनने का मूड नहीं होता, गाने सुनता है, वो सुनने का मूड नहीं होता। अब उसको ईज़ा हो रही है एक मुसलमान को, तो ये ईज़ा भी उसके लिए जुर्म है ना, ये उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो मुसलमान सुनना नहीं चाहता, ये तो बेस्ट, तो बहुत अच्छा आदमी है कि ये गाने को सुनना पसंद नहीं करता इसलिए कि ये गुनाह है, तो ये तो सब्र करेगा तो उसको सवाब मिलेगा इस पर। तो अब इसको भी ईज़ा हो रही है, तो अब एक मुसलमान को ईज़ा पहुंचाना ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क्योंकि वो हदीस पाक में मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आदानी व मन आदानी फ़क़द आदल्लाह, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुसलमान को ईज़ा दी, तकलीफ दी, उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह को ईज़ा दी। तो यूं ये गाने बजाने वाले मुसलमानों को ईज़ा देने के बाइस तो बन ही रहे कि एक मुसलमान को तकलीफ हो रही है, वो नहीं सुनना उसको पसंद ही नहीं है, परेशान है उसकी वजह से कि ये गुनाह का काम है, मैं नहीं सुनूंगा। अब उसको हरू भरू वो सुनने पर मजबूर किया जा रहा है, ये तो गुनाह है ना। तो ट्रांसपोर्टर भी इस गुनाह का काम अपने वजह से ख़त्म करें। मुसलमान को ईज़ा से बचाने की शरीयत को इतनी रियायत है, इतना लिहाज है कि इस बात से अंदाज़ा लगाइए आप कि फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने यहाँ तक एक सवाल के जवाब में फरमाया, जिसकी मिसाल यूँ दी कि किसी मस्जिद में 1000 नमाजी हैं, फजर की नमाज में 1000 नमाजी, इमाम जो है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कुरान करीम का वो अच्छा कारी है, और फजर में तवाल मुफस्सल तवील क़िराअत, उसकी एक मतलब लिमिट है 60 से 100 आयात तक, तो वो तवाल मुफस्सल मुस्तहब अफजल फजर की नमाज में। लंबी क़िराअत जो है वो जिसकी लिमिट अभी बताई वो अफजल भी है, आवाज़ भी अच्छी है। 999 नमाजी भी चाहते हैं कि ये इमाम साहब अपने लहजे के साथ अच्छी क़िराअत फजर में करें, लेकिन एक नमाजी ऐसा है कि जिसको तकलीफ है, वो इस लंबी क़िराअत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो चाहता है कि ये लंबी ना हो, उसको ईज़ा होगी। तो अब उस एक की वजह से ये सारा निज़ाम तब्दील होगा। अब इमाम को पता है कि एक को तकलीफ होनी है, लेकिन 999 हिमायत कर रहे हैं और सब कुछ है, मुस्तहब भी है, लेकिन इसके बावजूद कि एक को तकलीफ हो रही है इमाम क़िराअत करेगा तो ये हराम है, ये लंबी नमाज पढ़ाना उसके लिए हराम हो गया। शरीयत को इतना ईज़ा मुस्लिम का ख्याल है, तो जब क़िराअत भी इतनी आवाज़ से करने की इजाज़त नहीं है इमाम को कि मुसलमान को तकलीफ हो रही है, तो अब गाने बजाने की तकलीफ देना, और वो भी शरन भी गुनाह है, फी नफ्से ही गुनाह है गाना, ये म्यूज़िकल जो बज रहा है, वो तिलावत फी नफ्से ही इबादत है, गुनाह नहीं है, फिर भी वो गुनाह का काम हो गया इसको इस तरह करना। तो अब गाना बजाने वाला अपना अंजाम देखे कि इसका क्या होगा। इस तरह ये मुसलमानों को तकलीफ देता है। बहुत सारे मुसलमान होते हैं जो गाना नहीं सुनना पसंद करते। दावत इस्लामी में लाखों लोग हैं जो बसों में सफ़र करते होंगे, तो उनको भी मजबूरन गाना सुनाते ही है। हवाई जहाज़ में जाओ, हवाई जहाज़ में मैं सफ़र करता हूँ, मुझे 20 बार सफ़र किया है, खुदा की कसम तकलीफ़ होती है मुझे। ये म्यूज़िक बजाते हैं, हमको कोई पढ़ाई करनी होती है, अपना काम करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, तो गाने की आवाज़ सुनना बिल्कुल गवारा नहीं। तो ये बजाते हैं म्यूज़िक, इनको बोल नहीं सकता कोई।
बस एक बार एक एयर होस्ट का जो बड़ा होता है अफसर, एयर पर्सर बोलते हैं उसको, एयर पर्सर अपना जानने वाला था, मोहब्बत वाला था, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि ये म्यूजिक नहीं चला। म्यूजिक उसने खैर चलाया नहीं उन लोगों ने उस जहाज में। ये एक सफर का याद पड़ता है मुझे, बाकी तकरीबन ये म्यूजिक चलाते हैं। कोई म्यूजिक चला रहा हो उसको पापा ये कहना चाहिए कि थोड़ी आवाज कम कर दो, ये क्या कहना चाहिए? थोड़ी आवाज कम कर दो, ये तो एक गुनाह पर वो समझो कि तायीद वाली बात है। ऐसा कहना भी गालिबन गुनाहगारी करेगा इसको, कि वो तो इजाजत तो दे रहा है कि चलाओ तो सही और थोड़ी आहिस्ता कर दो, कहे ये कि बंद कर दो। तो इस तरह ये कि हवाई जहाज वालों को भी इससे बचना होगा, और वो म्यूजिक न चलाया करें। तो वो क्या चलाएं? वो नात शरीफ चलाएं। आप बोलोगे नात शरीफ चलाएंगे तो ये मसला तो वो मसला, तो गैर मुस्लिम भी होते हैं तो फलां भी होते हैं, तो आप जो मुसलमान हैं तो किसी को तकलीफ होती है नात शरीफ से, पेट में दर्द होता है, तो वो ठीक है, वो इंशाअल्लाह नात शरीफ की बरकत से उसका दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आवाज बुलंद है या उसका सर दर्द कर रहा है और उसको कोई किसी और तासुब की वजह से उसको तकलीफ नहीं हो रही, और वाकई उसको, जैसे कि अभी हम सब ये इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और अभी कोई जोर जोर से खड़ा होकर नात शरीफ पढ़ना शुरू कर दे तो ये हमें तकलीफ होगी। हम इसको रोकेंगे तो ये रोकना कि पेट के दर्द की वजह से नहीं है, इसकी कोई सही मसला है, इसलिए हम इसको मना कर रहे हैं कि नात शरीफ का जब मौका आएगा तो नात शरीफ भी पढ़ी जाएगी। अभी हमको ये इल्म दीन की बातें आप करने दें, तो ये और चीज़ है। तो इस तरह नात शरीफ मध्यम आवाज से बजाए, बेशक कान फाड़ आवाज से तो कहीं भी नहीं बजानी चाहिए, कि हर एक आदमी की एक सुनने की भी हद होती है, तो उसको तकलीफ होती है ज्यादा तेज आवाज से। तो मध्यम आवाज से, मुनासिब आवाज से नात शरीफ पढ़ी जाए। और चलो अगर नहीं आप चलाना चाहते नात शरीफ तो फिर कुछ भी नहीं चलाओ, चलो म्यूजिक भी नहीं चलाओ, कि म्यूजिक से तो तकलीफ हो रही है, और म्यूजिक बेसिकली नाजायज है ना, गुनाह का काम है। हमको मजा इसलिए नहीं आ रहा कि गुनाह का काम है, इसकी आवाज आ रही है इसलिए मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। यानी ये तो सुरीली आवाज की तो वैसे नफ्स को तो मजा आता है इसमें, लेकिन ये कि गुनाह इसलिए कोफ्त होती है। तो इसलिए हवाई जहाज में काश ये PIA के अफसरान जैसे हमारे यहाँ और कई एयरलाइंस हैं, तो वो सुन रहे हों और इनकी चलती हो तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, हमें तकलीफ ना दें। हमको बहुत तकलीफ होती है, हमारी दुआएं लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। पापा सफर में तो ये म्यूजिक बंद करवा दो अपने तमाम परवाजों में, सवाब का काम करो। एक गुनाह से तो बच जाओ, गुनाह तो बहुत सारे, सारों से बचना चाहिए। फ्लाइट में तो बहुत सारे गुनाह होते हैं, तो इस गुनाह से बचने की तरकीब कर लो, दूसरे गुनाहों से भी बचने की सूरत निकालो। जो ट्रांसपोर्टर यहाँ मौजूद हैं पापा, इनको भी इजाजत है? बिल्कुल, इनको इजाजत नहीं, इन पर वाजिब है कि ये कोशिश करें, इनकी चलती है कि ये नहीं बजाने दे गाने इनको। आज नियत कर लें, इनकी अपनी बस से, इनके अपने मतलब ट्रांसपोर्ट ही है, अगर बजाने की इजाजत देंगे खुद भी गुनाहगार होंगे। इनका टेप निकाल लो इनसे, अगर ये मानते नहीं है तो इनका सिस्टम खत्म कर दो। ये भी सोचना चाहिए सफर में म्यूजिक चल रहा है, जैसे हवाई जहाज का आपने बताया, बस बताया, म्यूजिक सुनते सुनते अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, होते और फिर कैसेट बदलते बदलते, अखबार में भी कोई खबर आई थी शायद, कैसेट बदल रहा था ड्राइवर गाने की, तो उसमें गालिबन बस उलट गई उसकी। तो ये हादसे होते हैं। इसके हादसे होना अपनी जगह पर है, ना होना फिर भी गुनाह तो है नहीं। अच्छा, होटल वाले इस्लामी भाई से भी तो बात कर लूं, बेचारे से, गुलजार तैयबा से गरीब ने, वो तो मदनी चैनल वाला है यार, साडा बंदा है, उनके घाक चले गए पापा। तो माशाअल्लाह आपका होटल अभी तक चल रहा है, मदनी चैनल को कितने साल हो गए, तो आपका होटल अब तक चल ही रहा है। तो अगर 2-4 ग्राहक ये गाने और फिल्मों की वजह से नहीं आते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला थोड़े माल में ही तो बरकत देने पर कुदरत रखता है। आपका पेट तो भर ही जाता है, और जब आपका वीडियो में देखा तो उर्फ में जिसको सेहतमंद कहते हैं, आप तो वो सेहतमंद है। तो इसलिए आप मायूस ना हो, इंशाअल्लाह आपके ग्राहक आते रहेंगे आपके पास, और जो गाने और
فلموں کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے اس کو آپ کنونس کریں. اپنے پاس کوئی ایسا ٹیبل والا یا کوئی ایسا اسلامی بھائی رکھ لیں, کوئی امام والا جو ان کو نیکی کی دعوت دیتا رہے گا, جو اس طرح کہیں گے آپ کا کام بھی کرتا رہے گا, ان کو نیکی کی دعوت بھی دیتا رہے گا, تو انشاءاللہ وہ آپ کے گاہک کہیں نہیں جاتے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اور روزی اللہ دینے والا ہے. زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے. 12ویں پارے کی شروع کی آیت ہے یہ. تو سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. جس کو جتنا زندہ رکھنا اس نے مقدر فرمایا اس کو وہ روزی ضرور عنایت فرمائے گا. اب ہم کو بڑا مال کھانا چاہیے تو وہ ایک الگ بات ہے, باقی روزی تو انشاءاللہ کہیں نہیں جاتی. انشاءاللہ آپ ہمت رکھیے, ہمت نہ ہاریے. انشاءاللہ غیب سے روزی ملے گی آپ کو. مدنی چینل چلاتے رہیے, مدنی چینل بھی چلائیے, پھر ضرورتاً آپ مکتبۃ المدینہ کی VCDs بھی چلا لیا کریں بیانات کی. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے گا, برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ. جاری رہے گی انشاءاللہ, جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. پاپا میرا نام محمد عمران علی ہے, میرا ٹرانسپورٹ کے ساتھ تعلق ہے. آپ کے مدنی پھول سن کر بہت اصلاح حاصل ہوئی. جزا اللہ, آپ نے آج ٹرانسپورٹروں کو حقیقت عطا فرمائی. میں آج نیت کرتا ہوں کہ میرے اڈے پاک کرما والا ٹرانسپورٹ سے جتنی گاڑیاں چلیں گی یا روز لوڈ ہوں گی, ان میں انشاءاللہ عز و جل نعتیں ہی لگیں گی اور سگنل پر پابندی کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, صلو علی النبی. جزاک اللہ خیرہ. یہ میرا چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لیجیے. یہ سبز قلم. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار سبز گنبد دکھائے. تو اب یہ کہ بارش کا پہلا قطرہ گر چکا ہے. اب مزید اسلامی بھائی بھی نیتیں کریں, ہمیں SMS کریں جن جن کے وہ پاس وہ گاڑیاں وغیرہ کہ ہم انشاءاللہ اب فلمیں, ڈرامے, گانے بازوں کا بائیکاٹ انشاءاللہ ہم آقا کی نعتیں سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گی انشاءاللہ, جاری رہے گی انشاءاللہ, جاری رہے گی. گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تیاری ہے نا, تیاری ہے. سر پہ عمامہ, رخ پہ داری, سر پر زلفے, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, رشوت کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ. اب یہ جو مسجد بھرو تحریک ہے ہماری, اس تحریک میں یہ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا یہاں مدنی پھول دینے کی آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ یہ کس طرح مسجد بھرو تحریک کا حصہ بن. ان کے ساتھ ایک وقت 50 100 پیسنجر ہوتے ہیں. ٹرانسپورٹروں کے پاس روز کے ہزاروں پیسنجر آتے ہیں نکل جاتے ہیں. کیا یہ ہزاروں پیسنجروں کو جن کو سوار کرواتے ہیں, اپنا مسافر بناتے ہیں, کیا یہ ان کو نمازی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب نماز کا وقت آئے تو ڈرائیور مسجد کے پاس گاڑی پارک کر دے اور مسجد کے اندر چلا جائے, اور ساتھ میں بولتا جائے کہ سب کو کہ آ جاؤ نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, صلاح 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 کر کے سب کو لیتا جائے تو مسجد بھرو تحریک میں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اگر اس نیت کے ساتھ یہ بیان یا کوئی سی VCD لگاتا ہے کہ میری بس میں اگر کوئی بے نمازی چڑھا ہے تو میں اترنے سے پہلے اس کو نمازی بنا دوں. سبحان اللہ. تو ایسے بہت ساری VCDs ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کہ اس کو سن کر انشاءاللہ نماز کا جذبہ ملے گا, گناہوں سے نفرت ہوگی. تو اس طرح کی VCDs آپ لے لیں
اور اپنے بس میں باری باری اس کو چلاتے رہیں. اچھا یہ ہو سکتا ہے بابا کہ جس طرح لنگر رسائل میں ہمارے اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں بات آئی کہ عموماً ہم جہاز وغیرہ میں جو سفر کرتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آگے کی سیٹ کے جیب میں بہت ساری معلوماتی، ان کے متعلق معلوماتی کتابیں اور چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو کیا یہ مالکان یا دیگر یہ کر سکتے ہیں ایسے کہ کوئی سی ترکیب بن جائے کہ پیسنجروں کو پڑھنے کے لیے ہی بیٹھے بٹھائے رسالے ملتے رہے؟ یعنی ڈرائیور کے آگے بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں، اگر وہاں پر رسالے وغیرہ مقتۃ المدینہ کے رکھے ہوئے ہوں، کوئی صورت بن سکتی ہے؟ بس میں جو پیسنجر چھوٹے چھوٹی روٹ کی گاڑیاں نا، اس میں تو مشکل ہے. جی بڑے روٹ کی گاڑیاں جو سیٹ بائی سیٹ ہوتی ہیں نا، اس میں یوں ہے کہ جیسے ہوائی جہاز میں وہ پچھلی سیٹ پر جیب بنی ہوتی ہے. جی ہاں. اس میں کوئی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کے، جو بھی کاغذات، تو ایسے جیب ہوں سیٹ میں اور اس میں کوئی رسالے وہ رکھے ہوں اور اس پہ لکھا ہوا ہو کہ پڑھ کر دوبارہ رکھ دیں. جی تو کوئی رکھ دے گا، کوئی لے کر چلا جائے گا، تو چوری تو ہوگی اس میں، لیکن یہ صورت ممکن ہے. باقی ڈرائیور کے پاس رکھے ہوں گے تو یہ نہیں چلے گا. اب اس کے لیے جیب بنوائیں اور یہ کریں تو واقعی جنت میں جانا بہت آسان ہو جائے گا ان کے لیے انشاءاللہ. ارے کار خیر ثواب کا کام ہے. یہ جذبے والے بابا کہاں کیسے بنے؟ یہ جیسے کنڈکٹر ٹکٹ لینے والے ہوتے ہیں تو کوئی اس کے بعد کوئی چھوٹا موٹا بیگ لٹکا ہوا ہو. ہم نے دیکھا ہے بابا ٹکٹ لینے والوں کے پاس بیگ لٹکے ہوئے ہوتے تھے. پہلے تو جیسے بس میں سفر ہوئے ہیں تو وہ اس میں ٹکٹ نکالتے تھے، اسی میں وہ ان کی وہ ریس گاڑی بھی اسی بیگ میں ہوتی تھی، پیسے بھی اسی بیگ میں ہوتے تھے. اب پتہ نہیں کیا نظام ہے. وہ ایسا کیسے جذبہ ملے بابا کہ میری گاڑی میں جو بیٹھے تو یہ علم دین سیکھے، سنتوں والی باتیں سیکھے اور نیکیاں کماتا رہو؟ یہ مالکان اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کی اتنی گاڑیوں کے اندر اتنی نیکیاں ہو رہی ہوں گی بابا، وارے نیارے ہو جائے آدمی کے. تو سبحان اللہ. نہیں، اگر یہ اپنے 2 کام سنبھال لینا، 2-3 کام، کہ یہ ایک تو ڈرائیور کو تاکید ہو کہ نماز کا وقت جب ہو جائے تو کسی مسجد کے آگے جہاں یہ جماعت سے نماز پڑھ سکے، ایسی مسجد کے آگے گاڑی کو روک لے اور لوگوں کو کہے کہ نماز پڑھ لو. کوشش کرے کہ ڈرائیور نمازی رکھے، کنڈکٹر نمازی رکھے. تو اس طرح یہ لوگ اگر کریں گے نا تو ایک تو مسجد و تحریک میں اپنا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ان کی اولاد بھی نمازی بنے گی ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ نعتیں یا وی سی ڈی کے بیان اپنے، یا کیسیٹ ہے جو بیان کی آڈیو، وہ چلاتے رہیں. اور تیسرا یہ کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ان کی سیٹ کے پیچھے جیب ڈلوا لیں. ہے خرچہ کرنے والا کام ہے، خرچہ ہوا اس میں، یہ ثواب بھی تو اتنا ہی ہوا نا. اور اس میں وہ لکھوا لیں کہ پڑھ کے رسالہ پڑھ کے واپس رکھ دو. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ دینی رسالے ہوں گے تو لوگ پڑھیں گے تو صحیح، موج لگ جائے گی بابا. 4-4 5-5 روپے کا چھوٹا رسالہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی رسالے مہنگے نہیں صاحب، 8 روپے کا، 7 روپے کا، 5 روپے کا، 4 روپے کا. یہ نفع نہیں ہے کوئی دعوت اسلامی کا. یہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ، ہماری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں جاتا اس کا. پاپا میرا نام سعید احمد ہے اور میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنی گاڑی میں نعتیں چلاؤں گا اور انشاءاللہ گانے بازوں کا بائیکاٹ کروں گا اور انشاءاللہ نماز کے اوقات میں گاڑی بھی روکوں گا انشاءاللہ. پاپا آپ دعا فرمائیں کہ لوگوں کی گاڑیاں مشہور ہوتی ہیں VCR ٹائم، اور میری گاڑی مشہور ہو نماز ٹائم. اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو بھائی ان کو بھی سب سے قلم ملے گا. ماشاءاللہ. وہ آپ نے صحیح حاجی امین، وہ میری خواہش اگر آپ پوری کر دیں کہ یہ اسلامی بھائی اور یہ ڈرائیور اسلامی بھائی، ان کو یار میری طرف سے الگ الگ 12 بیان 12ویں شریف کے پیش کر دیں الگ الگ، اور ان کو ایسا کرو 12 آڈیو اور 12 ویڈیو، اور بھی جو اعلان کرتے رہے 12 کے بنا لیں. ان میں جو اعلان کرتا رہے گا اپنے ان کو پیش کرتے رہیں گے 12 انشاءاللہ. ہمارے کافلے لے کے گئے تھے الحمدللہ، صرف ڈیزل کے پیسے لیے تھے نا، زیادہ رقم ملی تھی الحمدللہ. گاڑی کی بھار بھی تھی الحمدللہ، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان سے آپ نہ دیں تو بہت پیاری بھار ہے الحمدللہ. اب برکت ہے الحمدللہ.
यहाँ मुर्शिद का नारा लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह इनके लब पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी जो है एक्सीडेंट से बच गई थी बाबा। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस में चलाएंगे अपनी। ये भी चलाएं और मजीद खरीद कर भी तरकीब बनाते रहें। मगर मेरी दरख्वास्त है कि मकतबतुल मदीना की VCDs और कैसेटें चलाएं। आप मैं क्यों कह रहा हूँ समझते होंगे। सही इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुंचे। बड़ी बसों में तो अब वही सिस्टम चल गया ना, गुनाह भरी फिल्में चलाते रहते हैं बेचारे। अल्लाह इनको हिदायत दे कि क्यों इतने सारों का गुनाह अपने मत्थे लेते हैं। सारे ट्रांसपोर्टरों को तौबा करनी चाहिए और दीन सिखाना चाहिए। दिखाना है तो इनको सुन्नतों भरे बयान चलाएं, आका की नातें सुनाएं, तिलावतें सुनाएं इनको। म्यूजिक, औरत, ये सब स्क्रीन पर नहीं दिखाया करें हम। ना मज़ाहिया ड्रामे चलाएं, भले मर्द हो तब भी उसके नहीं चलाएं। बस ये कि सुथरी इस्लामी तालीमात दें। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ही करेंगे, आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आप यहाँ ये मसला जहन में आ रहा है कि आप गाड़ी के मालिक हैं, माशाअल्लाह, फिर तो डीजल पर सही है। वरना मैंने कहा कहीं और मालिक हो दूसरा तो ड्राइवर फिर रियायत नहीं कर सकता ना मालिक की इजाजत के बगैर। तो बाहर तो सुना दें। बाबा जब हम लोग जाती शरीफ से निकले वहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नाते पढ़ रहे थे और मैं भी पढ़ रहा था, और मैं मेरे पीर दी हरदम खैर होवे पढ़ रहा था। और सजावल पुल पर मैंने अपने मामू की गाड़ी को ओवरटेक किया और ठट्ठा तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर दूर था ठट्ठा। तो जब मुझे एक इस्लामी भाई ने कहा कि भाई आप गाड़ी साइड पे लगा दें, असर का टाइम है, तो मैंने उनसे यही कहा कि इंशाल्लाह हम ठट्ठे तक पहुंच जाएंगे, असर का टाइम हमारे पास है अभी। तो उन्होंने कहा जैसे आप बेहतर समझे। तो मैंने कहा चलो रोक लेते हैं, क्योंकि इस्लामी भाई काफ़ी ज़्यादा थे, वुजू में टाइम लगेगा। तो एक पंप करीब आने वाला था, दूर से नज़र आ रहा था एक पंप ठट्ठे मतलब बाईपास रोड पे। तो तकरीबन कोई 90 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से थी गाड़ी, और ये मामू की गाड़ी मैं उसी वक्त ओवरटेक की थी। तो जब मैंने मतलब यही बातें हो रही थी और गाड़ी का एकदम से अगला व्हील, यही जिस मतलब जो ड्राइवर के नीचे होता है व्हील, यानी अगला व्हील ड्राइवर साइड वाला, और काफ़ी स्पीड में गाड़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई ड्राइवर साइड पे कोई हाथ आया हो, बिल्कुल मुझे कोई झटका नहीं हुआ। और मैं उस वक्त मुस्कुरा रहा था। उमूमन हादसा होता है तो ड्राइवर परेशान होता है, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था और वो व्हील निकल गया। व्हील तकरीबन टप्पा खाने के बाद कोई कम अज़ कम भी कोई 15 फीट ऊंचा गया है और वो झाड़ियों की तरफ गया है व्हील, लेकिन किसी को कोई हादसा नहीं हुआ। 2 इस्लामी भाई छत से ज़रूर गिरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई तकलीफ यानी कोई चोट नहीं आई, और हमारा कोई ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और हमें सब कुछ स्पेयर पार्ट वहीं मिल गया और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हो गया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शिद अता। तो शुक्राने में आपने कितने दिन का काफिला, कितने माह का काफिला सफर किया? 12 दिन की काफिले की नीयत की थी। नियत की है, सफर नहीं किया अभी तक? नहीं, इंशाल्लाह करने की। अब देखो बिल्कुल आवाज आपकी मध्यम हो गई है। नहीं, इंशाल्लाह नियत करनी है। इंशाल्लाह तारीख का भी ऐलान कर दें आज मदनी चैनल पर, कब सफर कर रहे हैं 12 दिन के काफिले में? तारीख आप बता दें। तो मैं तो हाथों हाथ वाला हूँ, अभी रोक लूंगा आपको। तो अपनी सहूलत की तारीख आप बता दीजिए। मैं बाबा बस चलाता हूँ तो उसकी छुट्टी तो कोई नहीं, 30 दिन ड्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं मतलब ड्राइवर का इंशाल्लाह बंदोबस्त तकरीबन हो गया है मेरे पास, और जैसे इंशाल्लाह होगा मैं इंशाल्लाह अगले महीने तक इंशाल्लाह सफ़र कर लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इनकी ये बता रहे हैं कि आपकी वो क्लिप जो है झलकी इनके पास है, किसी के पास, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर मिल जाती है ना तो ये दिखाएंगे इसमें। आइए, ये वीडियो क्लिप जो था उनकी बाहर तो आपने सुनी थी। ये मदनी काफिला 3 दिन से वापसी था। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाजरीन, ये अभी जो इस्लामी भाई ने बाहर बयान की थी कि बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी जा रही थी और गाड़ी के जाते ही जो सूरत हाल हुई, वो जो टायर था इनका किस अंदाज से था जिससे बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। बहुत तेज़ी से जाने वाली गाड़ी का
اس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ گاڑی دیکھیے یہ بالکل اس وقت ٹیڑھی پوزیشن پہ, یہ ٹائر اس کا بالکل نکل چکا ہے. اور اس پہ جو ان کی مدنی بہار تھی کہ اس انداز سے گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا, مگر اس پہ کوئی کسی قسم کا جانی نقصان بھی نہیں ہوا, چوٹیں وغیرہ بھی نہیں آئیں. میرے پیر دی دم آوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے, ویر ہووے میرے پیر دی دم. میرا کام ہے لوڈنگ گاڑی کا, اور ہم دین کے مسئلے بہت پیچھے تھے. آج ہمیں پروگرام کیا, ہم انشاءاللہ آئیں, اور میں نے اپنی گاڑی بھی اس مسئلے پہ کی تھی. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو, سب کو, ڈرائیوروں کو اس میں ہدایت دی تھی آنے کی, میں سب کوئی بھی نہیں آئی. بس ہم پھر صدوقی کر کے آ گئے. اور آپ دعا کریں کہ آگے میری گاڑیوں کے لوڈنگ کام میں ہر آدمی کو اس کام کی دین کی دعوت دے سکوں, اور ہر کسی کو یہ آپ نے جو دیے ہیں ہمیں اس چیز کو آگے بڑھائیں ہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ برکت دے, آپ کو استقامت بخشے. باپا اس کے علاوہ بھی گانے باجے, فلموں ڈراموں کے علاوہ بھی بسوں کے پیچھے عجیب و غریب تصویریں لگانا, ٹرکوں کے پیچھے تصویریں لگانا, پھر عجیب و غریب قسم کے اشعار. تو آج اصلاح ہو رہی ہے باپا, نیتیں بھی کر رہے ہیں, دنیا بھر میں بھی کئی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ تصویر تو ان کو خود نظر بھی نہیں آتی, لیکن پیچھے لگا رہے ہوتے ہیں, اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان بدنگاہی کا سامان ان کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. یہ کہ بعض اوقات تو بہت یعنی کہ وہ بیہودہ تصویر ہوتی ہے عورت کی. جی باپا. تو یہ ٹرکوں والے بھی لگاتے ہیں پیچھے, بسوں والے بھی لگاتے ہیں, سوزوکیوں والے بھی لگاتے ہیں, پیچھے لگی ہوتی ہے. تو پیچھے والے جو ہے وہ بدنگاہی کرتے رہیں, اور یہ لگانے والا بہرحال غیر گناہ گار ہے. تو یہ تصویریں بلکہ کسی بھی جاندار کی تصویر نہ لگائی ہے, بلکہ اس کو تو وہی بلینک سادہ ہی چھوڑ دیں پیچھے. سمجھ میں یہی آتا ہے, اس لیے کہ اگر کوئی مکہ مدینہ بناتے ہیں یا اللہ رسول کا نام لکھتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے اس میں کہ بعض اوقات وہ کیچڑ اڑتی ہے اس پر, پھر بارش کا پانی گر کے اس کو دھو کے پھر بہ رہا ہوتا ہے. دھلائی کرتے وقت وہ گندے گندے پانی ڈالتے ہیں, دھوتے ہیں اس کو. یہ اس لیے ادب اس کا رہنا بہت دشوار ہے. اس کو بالکل کورا کورا چھوڑ دیا جائے, یا اگر بنانا ضروری ہے تو یہ رنگ کر لیں, تو گلدستہ بنا لیں, پھول بیل وغیرہ ایسے جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو, باغیچہ بنا لیں تو چل جائے گا. کچھ لکھے نہیں, شعر وغیرہ بہت بعض اوقات بیہودہ شعر لکھے ہوتے ہیں, عشقیہ اور یہ گانے بازوں کے شعر. نیکی کی دعوت باپا اگر پیچھے کوئی لکھ لیں, دیکھتے رہیے مدنی چینل وغیرہ. لکھنے کا مسئلہ ہے نا یار, اچھا کہ بیعت بھی ہوتی رہی ہے. یہ جب دھلائی کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کیسی بے دردی سے دھلائی ہوتی ہے. اسکرین کے اندر باپا اگر اس طرح کا اسکرین کا کانچ کے اندر ہو نا, وہ باہر سے نظر آئے, تو یہ تو بسوں میں ممکن ہے کہ ایسا اسٹیکر وغیرہ وہ لگائیں جس میں کوئی نیکی کی دعوت ہو, نماز کی دعوت ہو, یا مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کا اسٹیکر ہو, یہ بھی نیکی کی دعوت ہے ظاہر. تو اس طرح کے اسٹیکر اندر سے لگا لیں, باہر سے نظر آئیں. سفر کی دعا وغیرہ بھی لگائی جا سکتی. جی جی. کا